Good morning, students. Today I will be discussing on the topic intergroup dynamics. Managing intergroup dynamics. That is the topic for today's discussion. Managing intergroup dynamics. See, in every organization, all organization consists of different groups. They are created formally or informally. Some are formal groups, others are informal groups. Since the organization is a system, these groups cannot remain independent. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. Rather, each group depends on the other for different reasons, maybe for the resources, for the information, or for assistance in performing the task. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೇ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, isn't it? ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಡುವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೈಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಂಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ and the dynamics involved in the functioning of these groups should be managed. So here the role of the manager. What is the role of the manager? The role of the manager is very crucial for intergroup members. Crucial because he or she has to balance the needs and aspirations of the groups, needs and aspirations of the intergroup members. Intergroup members' aspirations, needs should be managed, it should be balanced, isn't it? So he or she has to deal in such a manner that there should not be any intergroup rivalry later leading to intergroup conflict and sometimes confrontation. So it should not happen. So that is why managing intergroup relationship or intergroup dynamics is very significant. So the nature of the intergroup dynamics is such that there is a degree of interdependence and different relationship among the groups within the organization. So there should be a interdependence. The degree of the interdependence among the different groups in the organization, degree of interdependence and different relationship among the different groups in the organization is very significant here. Such interdependence and relationship can be broadly classified into different categories. So the interdependence and the relationship among the groups, among different groups, can be classified into broad categories. Especially there are different categories, means we can say there are around 4 categories. So let us discuss them one by one. First one is pooled interdependence. First one is pooled interdependence. Pooled interdependence. What is this pooled interdependence? Groups that rely on each other, groups that depend on each other, that rely on each other only because they belong to the same parent organization. ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. Sequential interdependence. So here, sequential interdependence, it occurs within when what we can say, when one group operation or the one group's operation of one group proceeds and act as a prerequisite for the second group. So group A and group B. So here what happens is, group A and group B, there are two groups. The work of the activity of the one group precedes. First ಈ ಗ್ರೂಪಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ಗ್ರೂಪಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So this group's work will determine this group's work. This cannot proceed otherwise. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ವರ್ಕ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that is why the work of operation of one division, one group should proceed, and accordingly the second group can work, and it is a prerequisite for the second group. So in this relationship, what I told is assembly line department, isn't it? In this relationship, second group is group in the sequence. Second group in the sequence may experience difficulty in accomplishing its task if it does not interact effectively with the predecessor. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೇ ಅಕರ್. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. Reciprocal interdependence. Reciprocal interdependence. What is this reciprocal interdependence? Groups where operations of each precede and act as a prerequisite to the functioning of the other have a reciprocal relationship. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕು ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದರ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 4 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ A, B, C, D, E, 5 groups are there. All of them are interdependent. The work of A should be completed for the to do the work of. So the A should work properly for the E department to work properly. C should work properly for the A to work properly. So everything, each and every group is having a dependence. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕು ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜಾಬ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಶುಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಈ ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ satisfaction. Next one is team interdependence. Team interdependence. Team interdependence. What is this team interdependence? So here what we can say is where multiple group interacts, more than one group, there are different groups, multiple number of groups are there. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಈ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಬಿ ಯನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಎ ಯನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಯರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. Various departments in marketing division. For example, this is marketing division. It has various departments. Sales, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇದು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತುಂಬ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಟರ್ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಂದರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objectives are attained with limited differences or disturbances. To overcome the difference or disturbance, the organization should promote intergroup openness. Openness should be there, and cooperation, and also must reduce the intergroup closure and competition. So the company will be successful. The group coordination, group integration will be there. The group operation will be successful. Okay. Thank you for listening to the class. By this we have completed this topic, group dynamics. Next class onwards we will move to the chapter number 4, that is conflict and conflicts. It's different topics, different aspects under the conflict, meaning definition, sources of the conflict, types of the conflict, and resolution, what is the reason for conflict. All these things will be discussed. Okay. Thank you for listening to the class.